مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 18ویں آیت سے 29ویں آیت تک، لیکن ہم یہ تمام پورا حوالہ نہیں پڑھیں گے اور غور جو ہے وہ تمام 11 آیات میں، پوری 11 آیت میں کریں گے۔ میں صرف اس کی 2 یا 3 آیات پڑھتا ہوں۔ 18ویں آیت، اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کلیسیا سے جب یسوع مسیح مخاطب ہوا تو یسوع مسیح نے اپنا ایک تعارف کروایا۔ اس کلیسیا سے جب تعارف یسوع اپنا کروا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا بیٹا۔ باقی 7 کلیسیوں میں کسی کو بھی مخاطب کرتے وقت یسوع نے اپنا تعارف یہ نہیں کروایا خدا کا بیٹا، اس میں اس نے کہا میرا نام خدا کا بیٹا ہے۔ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند اور جس کے کان خالص پیتل کے سے ہے، جس کے پاؤں خالص پیتل کے سے ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ تو اس پہ ہم غور کر چکے ہیں۔ تھواتیرا جو ہے ایک شہر تھا موجودہ ترکی میں، وہاں ایک نیا شہر آباد ہو چکا ہے افیسر، اور یہ شہر جو ہے یہ اپولو دیوتا کی پرستش کے لیے مشہور تھا، سورج دیوتا، اور یہ لوگ سورج کو دیوتا سمجھتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ کیسٹ کے جو سٹیچو ہیں ان کی پوجا بھی ہوتی تھی، اور بھی یہاں پہ مندر تھے، لیکن جو مین جو پرستش کا گڑھ تھا وہ تھا اپولو، سورج۔ اور یہ شہر جو ہے تھواتیرا ایک چھوٹا سا شہر، اور اس چھوٹے سے شہر میں چھوٹی سی کلیسیا، اور یہ شہر زیادہ مشہور بھی نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کی 7 کلیسیاؤں میں سے یہ واحد کلیسیا ہے جو چھوٹی کلیسیا ہے، غیر معروف ہے، لیکن اس کو خط بہت لمبا لکھایا گیا ہے۔ باقی کلیسیاؤں کو کسی کو 4 آیات میں یسوع نے بات کی ہے، کسی 5 آیت، اور یہ 11 آیتیں ہیں۔ تو تھواتیرا چھوٹا شہر ہے، لیکن یاد رکھیں خداوند چھوٹے بڑے ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی کلیسیا کسی گھر میں قائم ہے تو یہ مت سوچیں کہ ایک کلیسیا بہت بڑی بلڈنگ میں قائم ہے تو خداوند یسوع مسیح کے نظر اس پہ ہے صرف، جی نہیں۔ اگر ایک گھر میں 4 لوگوں کی کلیسیا ہے، ہاں کلیسیا انہوں نے 4 لوگوں سے اوپننگ کی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اگر گھر میں بھی ہے خداوند کی نگاہ ہر کلیسیا پہ ہے۔ لوگ یہ بڑا محاورہ 1.5 انچ کی آپ جانتے ہیں کہ یہ محاورہ چلا ہوا ہے، تو خواہ چند ممبر بھی کیوں نہ ہو، چھوٹی کلیسیا بھی کیوں نہ ہو، ابھی شروع ہی کیوں نہ ہوئی ہو، خداوند کی نگاہ اس پہ ہے، اور تھواتیرا کو اس نے خط لکھا۔ اس کلیسیا کا نام، کلیسیا کا نہیں، شہر کا نام ایمان کی کتاب 20ویں باب میں بھی آیا ہے، 16ویں باب میں۔ جب پالوس فلپی میں گیا، وہاں ایک عورت تھی جو اس شہر کی تھی، تھواتیرا کی، اور وہ اس کا بزنس تھا۔ تو گویا یہ شہر جو ہے تھواتیرا یہ بزنس کے لیے مشہور تھا، خاص طور سے پرپل کے لیے، کرمس کے لیے، اور یہاں کپڑے کو رنگ بھی کیا جاتا تھا۔ تو خیر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں ایک کلیسیا قائم تھی، ہاللیلویا بولے، ہاللیلویا۔ ایسا شہر جہاں پہ اپولو یعنی اگنی دیوتا، سورج دیوتا کی پرستش ہوتی ہے، وہاں کلیسیا بھی قائم تھی۔ کس نے قائم کی کوئی پتہ نہیں، لیکن یسوع نے تو کی ہے۔ خدا کے خادم کوئی بھی ہو جو کلیسیا قائم کرتے ہیں، لیکن پیچھے دراصل ہاتھ یسوع کا اپنا ہوتا ہے۔ تو یسوع نے کلیسیا قائم کی، ویسے ہمیں معلوم نہیں کس نے کی۔ تھواتیرا کی ایک عورت کا ذکر ہے 16ویں باب میں کہ جب پالوس فلپی میں گیا اور وہاں ایک پہلی خاتون مسیح پر ایمان لائی تو اس شہر کی رہنے والی تھی۔ شاید نجات پانے کے بعد یہ خود اپنے شہر میں چلی گئی ہو اور جا کر بتایا ہو کہ میں فلپی شہر میں رہتی تھی، وہاں پالوس آیا، میں نے یسوع کو قبول کیا، اس نے مجھے نجات دی،
और तुम भी निजात पालो। शायद उसकी मुनादी से, शायद पौलुस खुद चला गया हो, शायद इस औरत ने लिदिया ने कहा हो पौल से कि पौलुस हमारे शहर में भी आए, मैं तो यहाँ फिलिप्पी भी आई हूँ, आप मेरे शहर में आए। पर कलीसिया यहाँ पे कायम हो गई। और शायद यूहन्ना ने की हो, यूहन्ना जो पतरस में जजीरे में कैद था, जिसने यूहन्ना अरब का मुकाशवा लिखा, शायद उसने ये कलीसिया कायम की हो। लेकिन बात ये है, कायम करने वाले कोई भी हो, यीशु ने कहा आई विल बिल्ड माय चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का बनाने वाला, कलीसिया का बानी यीशु मसीह है। हालेलुया। तो कलीसिया, कलीसिया का जो लफ्ज है ये ग्रीक में एक्लेसिया इसके लिए लफ्ज है, और इसका मतलब है चुने हुए लोगों की जमात, यीशु के खून से खरीदे हुए लोगों की जमात, इसका ये मतलब है। और इसका मतलब है वो लोग जो यीशु के खून से धुले और इकट्ठे मिलकर प्रस्तिश करते हैं, निजात याफ्ता हैं, उनकी असेंबली। तो थवातीरा में ऐसे लोगों की एक जमात थी। पास्टर कौन था मालूम नहीं, मेंबर कौन, मेंबर्स के नाम क्या थे ये भी मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि यहाँ कलीसिया थी, मसीह का बदन था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप भी मसीह का बदन है। और यीशु इस कलीसिया के फरिश्ते से मुखातब है, यानी उसके मैसेंजर से, खादम से, पास्टर से मुखातब है, और कहता है, मैं अपना तारुफ करवाते हुए कहता है कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और जिसके पांव खालिस पीतल के से है, वो ये फरमाता है। यीशु ने अपना तारुफ करवाया और कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। पिछले द्वार में बता रहा था कि बहुत से लोगों को एतराज है कि हम खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, इसके बगैर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। अगर हम ये ना कहें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है। और ये लक़ब नहीं है, जैसे मैंने पिछले दफा बताया था कि कोई बहादुर शख्स हो तो हम कहते हैं शेर दा पुत्र, ठीक है। तो इसका मतलब ये उसका तखल्लुस नहीं है, लक़ब नहीं है। यीशु मसीह हकीकतन खुदा का बेटा है। और रही बात कि जैसे दूसरे लोग समझते हैं कि हम खुदा को कैसे, यीशु मसीह का बाप और मसीह को खुदा का बेटा कैसे कहते हैं, वो हमारे बारे में गलत समझते हैं। समझते रहे, हमें मालूम है कि यीशु मसीह इंसानी तरीके से पैदा नहीं हुआ, उसमें आदम का खून नहीं, उसमें खुदा का खून गर्दिश करता है। क्योंकि लिखा है, फरिश्ते ने मरियम से कहा तेरे बेटा होगा, तू हामला होगी, खुदा का रूह कुदस तुझ पे साया डालेगा। गोया खुदा के रूह कुदस की कुदस से पैदा हुआ। और जब फरिश्ता ने मरियम से कलाम किया तो मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे मां बन सकती हूँ, कैसे यीशु को जन्म दूंगी। तो उसने कहा, फरिश्ते ने कहा कि खुदा की रूह तुझ पे साया डालेगी। तो मरियम ने क्या कहा, मरियम ने कहा तेरे कौल के मुआफिक हो, तेरे मुंह से जो लफ्ज निकले हैं उसके मुआफिक हो। तो कॉल के लिए जो वर्ड है अंग्रेजी में, वो है वर्ड, जो लफ्ज आया वो है वर्ड, कलाम। तो तेरा जो कलाम तेरे मुंह से निकला है उस कलाम के मुताबिक हो। लिहाजा वो कलाम उसके अंदर गया, कलाम मुजस्सम हुआ, और उस कलाम के मुजस्सम होने से यीशु मसीह ने इस जमीन पर मुकद्दस मरियम के बदन से जन्म लिया और दुनिया भर का निजात देना आया। और मुकद्दस मरियम कहती है कि खुदा ने मेरी पस्त हाली पे नजर की, मुझे निजात हिंदा का बाप की मां बना दिया। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और फिर ऐसे ही नहीं, एक तो वो पैदा हुआ खुदा कुदरत से, फिर लिखा है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा करके ये बात सब पे साबित कर दी कि ये खुदा का बेटा है। लिहाजा वो मुर्दों में से जी उठने के सबब से खुदा का बेटा है। जो लोग खुदा का बेटा नहीं मानते और कतराते हैं कहने से, हमारे अपने लोग जो रायनाम मसीही हैं, डरते हैं, वो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम किसी से डरते नहीं हैं। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा है, निजात देने वाला है, खुदा मुजस्सम है, खुदा सालूस का हिस्सा है। और इसीलिए यीशु ने अपना तारुफ कराया। इस कलीसिया को क्यों तारुफ कराया? तवतीरा
اس لیے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے. سورج ایک مخلوق ہے, خالق نہیں ہے, ایک خلق کی ہوئی چیز ہے. تو وہ مخلوق کی, سورج کی پوجا کرتے تھے. اپولو ان کا دیوتا تھا. تو یسوع نے کہا میرا نام خدا کا بیٹا ہے. اس کا مطلب ہے خدا کا بیٹا خالق ہے جس نے سورج کو بنایا ہے. اور یونا کی چیز میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یعنی یسوع مسیح, اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. تو سورج بھی اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا. یسوع مسیح نے نام اپنا اس لیے بیان کیا تاکہ ہم جانیں, تھواتیرا کی کلیسیا کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں اگنی دیوتا کی نہیں, سورج دیوتا کی نہیں, اپولو کی نہیں, کیسر کی نہیں, بال کی نہیں, کسی اور کی نہیں, یسوع کی پرستش کرنی ہے. ہاللیلویا. اور آسمان کے فرشتے یسوع مسیح کی حضوری میں کھڑے ہو کے قدوس 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 کہتے ہیں, پرستش کرتے ہیں. یسوع مسیح اکیلا واحد پرستش کے لائق ہے. دوسرا یسوع نے تعارف کرایا اور کہا جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند. اور میں نے بتایا تھا اس کا مطلب ہے, جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کا مطلب ہے جو اختیار رکھتا ہے, جو جانتا ہے, جو بوجھتا ہے, جو دلوں ارادوں کو پرکھتا ہے, جو ہمارے اندر کی طے کی باتوں کو سمجھ لیتا ہے. آنکھوں کے آگ کے شعلے کی مانند ہونے کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آنکھیں ساری زمین پہ پھرتی ہیں اور وہ ہر ایک کو جانتی ہیں, کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں, اور یہ اختیار کو بھی شو کرتی ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. علیم و وسیع عالم الغیب یسوع مسیح سب کچھ جانتا ہے. اور خالص پیتل کے سے پاؤں کا مطلب ہے عدالت. بائبل میں جہاں پیتل کا ذکر آیا ہے اس سے مراد عدالت ہے. اور یسوع مسیح اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاؤں خالص پیتل کے سے ہیں, مطلب کہ میں دنیا کی عدالت کروں گا. بولیے ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ایمان کی کتاب کے 17 باب 30 اور 31 آیت میں لکھا ہے کہ خدا اس شخص کی معرفت جسے اس نے مقرر کیا ہے, یعنی یسوع مسیح کی معرفت دنیا کی عدالت کرے گا. ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے, کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے, اور جب وہ آئے گا کانٹوں کا تاج پہن کر نہیں آئے گا. جب وہ آئے گا دوبارہ مریم سے جنم نہیں لے گا, دوبارہ چرنی میں نہیں آئے گا, وہ تاج پہنے ہوئے اور اپنی قدرت کے ساتھ آئے گا, انصاف کرنے آئے گا, عدالت کرنے آئے گا, اور 1000 سال تک اس زمین پر, اس دھرتی پر وہ حکومت کرے گا جسے ملینیم کہتے ہیں, 1000 سالہ سلطنت کہتے ہیں. یروشلم اس کا پایہ تخت ہوگا. بولیے ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. جتنا مرضی پامال ہوتا رہے, جتنا مرضی اس کے پھاٹے گرا دیے جائیں, جتنا مرضی اس کی فصیلیں اکھاڑ دی جائیں, وہاں کے ہیکل کو برباد کر دیا جائے, یروشلم بے شک غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے, لیکن ایک دن یاد رکھیں یسوع مسیح کوئی صہیون سے اترے گا. ہاللیلویا. اور پھر جب وہ آئے گا یروشلم میں مشرقی دروازے سے داخل ہوگا اور جا کر داؤد کے تخت پہ بیٹھے گا اور سلطنت کرے گا. بولیے ہاللیلویا ہاللیلویا. عدالت کرے گا. تو خواتین کو بتا رہا ہے کہ میں عدالت کروں گا, گھبرائے مت, میں عدالت بھی کروں گا. اس کے بعد ہم نے سارا کچھ سیکھا تھا اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آگے چلیے. تعریفی کلمات. یسوع نے کہا میں جانتا ہوں. کیا کیا جانتا ہوں؟ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں جو پہلے سے زیادہ ہیں. سوچتے جائیں بھائی میلبرٹ اور آپ سب سوچتے جائیں, آپ کے کام پہلے سے زیادہ ہیں یا اتنے ہی ہیں؟ جس دن توبہ کی, نجات پائی, پانی کا بپتسمہ لیا, جس دن یسوع مسیح کے خون کے دھلے اور مسیح کی کلیسیا کا ممبر بنے, اس دن بڑے سرگرم تھے آپ. اس دن بڑی سرگرمی سے دعا میں, کلام میں, پرستش میں, حمد و ثنا میں حصہ لیتے تھے. آج کیا حال ہے؟ آج کیا حال ہے اس کلیسیا کا حال؟ یسوع نے کہا ایسا حال ہے کہ اس کے کام پہلے سے زیادہ ہیں. کام ہمارے آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے بڑھ رہے ہیں, جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں, اپنے آپ کو پرکھیں. تھواتیرا کی کلیسیا جو تھی ان کے کام بڑھ رہے تھے, اور یسوع نے کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور آج ہمارے سامنے بھی کام کے لیے یسوع مسیح نے کہا ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکے گا. اب وقت ہے, آج گھڑی ہے, کر لیں اس کا کام.
बचाए हुए लोगों को मसीह के पास लाएं, खुशखबरी का कलाम सुनाएं, तौबा की तालीम दें, मसीह के पास लेके आए, फिर वक्त नहीं मिलेगा। अगर आज यीशु आ गया, आपको पता है आसमान पे क्या नहीं होगा? आसमान पे इवेंजलिज्म नहीं होगी, आसमान पे हम तौबा की तालीम नहीं देंगे, आसमान पे हम गुनहगारों को बशारत नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, क्योंकि वहां तो वही लोग होंगे जो तौबा शुदा होंगे। किसको कलाम सुनाएंगे? वहां कलाम नहीं सुनाया जाएगा, नजात की तालीम नहीं होगी। आज वक्त है, कर ले ये काम। हाँ, अलबत्ता वर्शिप वहां भी होगी, हम उसकी पूजा करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, गीत गाएंगे, हम करेंगे, यीशु के नाम को जला देंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, लेकिन कलाम वहां नहीं सुनाएंगे, कलाम अब सुनाना है। हालेलुया। वहां हमारी फेलोशिप भी बड़ी अच्छी होगी। यहाँ फेलोशिप आज लोग आए नहीं है किसी वजह से, तो या कम आए हैं, तो बात यह है कि वहां फेलोशिप एक ऐसी फेलोशिप होगी कि जो हमेशा कायम रहेगी और हम सारे ईमानदारों के साथ मिलकर यीशु की प्रस्तुति करते रहेंगे। तो ये कलीसिया अपने काम की वजह से बहुत आगे थी। फिर आगे लिखा है, मैं तेरी मोहब्बत को भी जानता हूं। नंबर 1, तेरे कामों से वाकिफ हूं। नंबर 2, हाँ, नंबर 2 क्या है? तेरी मोहब्बत को भी जानता। पहले नंबर पे तेरे कामों को जानता हूं, पहले से ज्यादा है। नंबर 2, तेरी मोहब्बत। तो ये कलीसिया मोहब्बत में बड़ी बाकमाल थी। मोहब्बत के लिए एक लफ्ज है, बोले अगापे। जरा बोले अगापे। अगापे लफ्ज जो है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज है और इसका मतलब है इलाही मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत खुदा करता है, और इनके अंदर अगापे लव यानी ऐसा लव जो खुदाई प्यार है इनके अंदर पाया जाता था। खुदा से मोहब्बत, खुदा के लोगों से मोहब्बत, गुनहगारों से मोहब्बत, ताकि उनको मसीह के लिए जीत लें। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया आपस में मोहब्बत करती थी, आपस में प्यार मोहब्बत, एक दूसरे का हाल पूछना, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना, एक दूसरे के लिए दुआ करना और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना, आपस में गहरी मोहब्बत। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी मोहब्बत देखिए आप में है, ऐसी मोहब्बत हम अपने आप में पैदा करें जैसी मोहब्बत थवातीरा की कलीसिया में थी। और मोहब्बत हो तो सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, लोगों की कमियां बर्दाश्त हो जाती हैं, लोगों की बेइज्जती बर्दाश्त हो सकती है, लोग ज्यादती करें, मोहब्बत हो तो आप मोहब्बत से माफ कर देंगे, और मोहब्बत माफी का जज्बा पैदा करती है। तो आप याद रखें, खुदा से मोहब्बत, फिर कलीसिया आपस में मोहब्बत, और फिर गुनहगारों से मोहब्बत ताकि उनको मसीह के पास लाएं, रिश्तेदारों से मोहब्बत, बहन भाइयों से मोहब्बत। और अगर मोहब्बत होगी तो हम जाने जाएंगे कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं। यीशु ने कहा, अगर तुम मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तीसरा काम यीशु ने तारीफ की है इसकी, और मैं थोड़ा तेज चलूंगा इसके लिए। ईमान की भी तारीफ की है। आप सोचते जाएं कि ये खूबियां आप में है कि नहीं, अगर कम पड़ गई है तो फिर अपने आप को दोबारा बहाल करें। इस कलीसिया में ईमान कायम था, शुरू वाला ईमान बढ़ता चला गया उनका, और खुदा कहता है कि मैं तेरे ईमान को भी जानता हूं। ईमान जो है, जिससे मोहब्बत हो, अगर खुदा से मोहब्बत है तो उस पर हमारा ईमान भी होगा। ईमान पर कायम का मतलब है हालात कोई भी क्यों ना हो, मुसीबतें क्यों ना आए, परेशानियां क्यों ना आए, गले के ऊपर तलवार क्यों ना रख दी जाए, और खुदा का कलाम सुनाने में हमारे लिए रुकावटें क्यों ना खड़ी की जाए, फिर भी ईमान पे कायम खा शहीद होना पड़े। और ईमान पे कायम रहने का मतलब ये नहीं है कि हम जब डेथ होगी देख लेंगे, उस वक्त जब हालात होंगे देख लेंगे। आज इसका प्रैक्टिकल करें, आज से जान देने तक ईमान पे कायम रहने का मतलब है आज ईमान में कायम हो, आज ईमान में कायम हो, ईमान में कायम रहे और ईमान को छोड़कर कहीं ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर खिदमत को भी जानता हूं। खिदमत जो है वो भी प्यार से होती है, मोहब्बत से होती है। यीशु मसीह ने रसूलों के पांव धो दिए, ठीक है, क्या था? ये खिदमत थी। और खिदमत चूंकि खुदावंद यीशु मसीह को अपने शागिर्दों से प्यार था, इसलिए उनके पांव धोए। बात यह है, अगर
آپ کو محبت ہے تو آپ پاؤں بھی دھوئیں گے، مراد ہے آپ خدمت بھی کریں گے، سیوا کریں گے، خدمت کریں گے. اور خدمت جو ہے نہ صرف ایماندار آپس میں بلکہ غیر قوموں میں بھی آپ مسیح کے لیے کام کریں گے. تو اس کلیسیا میں یہ بات پائی جاتی تھی. اور پھر صبر بھی، صبر، ایمان ہوگا تو صبر بھی ہوگا. ایمان، محبت، امید، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دائمی ہیں. افضل محبت ہے خدا سے محبت، اور یہ کلیسیا اس میں قائم تھی. بولیے ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیسی لگی یہ کلیسیا؟ یہ تو ان کی خوبیاں تھیں. لیکن آپ ذرا ہوشیار بیٹھے، اب جو بات میں بتانے لگا ہوں آپ حیران ہوں گے. اتنی خوبیاں اور اتنی زیادہ کمیاں، بلکہ حرام کاری اس کلیسیا میں. اس کا مطلب ہے، آگے شکایتیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ہماری خوبیوں کو بھی جانتا ہے، ہم میں جو تعریفی باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور یسوع مسیح ہمارے ان کاموں کو بھی جانتا ہے جو غلط ہیں. اور یہ بات اس کلیسیا کے بارے میں بتا دوں، کلیسیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو ایمان پہ قائم ہیں، ان کے کام پہلے سے بڑھ کے اچھے ہیں، محبت میں قائم ہیں، خدمت میں قائم ہیں، صبر میں قائم ہیں. لیکن اسی کلیسیا میں چند لوگ ایسے ہیں جو غلط راہ چل رہے ہیں. لیکن جو اعتراض ہے خدا کو، وہ کلیسیا سے نہیں، پاسٹر سے ہے. لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا یسوع مسیح جو ہے کلیسیا کے اندر کی حالت کو جانتا ہے. یا اچھے لوگ بھی ہیں یا برے لوگ بھی ہیں. کلیسیا میں مسیح کو ماننے والے بھی ہیں، ایمان پہ قائم بھی ہیں، اور کلیسیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حرام کاری کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی نگاہ دونوں پہ ہے، دونوں کو وہ جانتا ہے. اور اس کلیسیا میں کچھ ایسا ہی آتا. لیکن سن لیجیے، اعتراض کس پہ ہے، شکایت کس سے ہے؟ ان لوگوں سے یا وہاں کے فرشتے سے، خادم سے، کہ تو نے ان کو رہنے کیوں دیا، تو نے تعلیم کیوں نہیں دی. یہاں لکھا ہے لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دیا ہے. اب غور سے سن لیجیے، پچھلا تو میں نے ریپیٹ کیا، یہاں سے میں نے آج سنانا ہے، اس سے توجہ سے سنیں. سلاطین کی کتاب میں اخیب ایک بادشاہ تھا. اب کہانی سنیں بچوں، آپ بھی سنیں. اخیب ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کی بیوی جو تھی ملکہ، اس کا نام تھا ایزیبل. ایزیبل کہتے ہیں. تو ایزیبل اس کے بیوی کا نام تھا ملکہ کا، اور یہ بت پرست ماں باپ کی بیٹی تھی. اخیب نے زیادتی کی، جبکہ منع تھا اسرائیل کو کہ تو غیر قوموں میں سے کسی کو بیاہ کے نہ لانا. اسرائیل کے لیے اب بھی یہ پابندی ہے کہ وہ اپنوں میں شادی کرے، لیکن اس نے غیر قوم سے شادی کی. اخیب اپنے بتوں کو ساتھ لے آئی، اپنے دیوتاؤں کو ساتھ لے آئی. بال کی یہ پجاری تھی. اس کا باپ جو ہے یہ پنڈت تھا ایک مندر کا، اور یہ جب آئی اس نے اپنی تعلیم بھی ساتھ لے آئی. اور نظر یہ آتا ہے، میں جملہ جو بولنے لگا سنیں، نظر آتا ہے کہ یہ بادشاہ اخیب جو ہے بڑھی تھلے لگ گیا ہے. کیونکہ بادشاہ جسے خدا نے مقرر کیا اسرائیل کی سلطنت کو چلانے کے لیے، اس کی حالت دیکھیں. جو بیوی کہتی ہے وہ کرتا ہے، اور اس نے جتنے نبی تھے ان کو قتل کروانے کا حکم دے دیا بادشاہ نے اپنی بیوی کے کہنے سے، تاکہ یہاں بال کی پرستش ہو. اس کے باپ کا جو مذہب ہے وہ یہاں پہ رائج ہو جائے اسرائیل میں. تو یہ حرام کاری تھی، روحانی حرام کاری. تو اس عورت کے بارے میں اور بتاؤں، ایزیبل جو سلاطین کی کتاب میں ہے، اس نے ایک اور کام کیا. بادشاہ کے محل کے ساتھ نبوت ایک نام تھا ایک بندے کا، اس کا پاکستان تھا. نبوت نامی شخص کا پاکستان تھا. تو بادشاہ نے نبوت کو بلایا اور کہا میں تیرا پاکستان خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں اپنے باپ دادا کی یادگار میں نہیں اس گھر کو بیچوں گا، اس پاکستان کو میں یہ نہیں بیچنا چاہتا. بادشاہ پریشان ہوا. بیوی نے پوچھا ایزیبل نے کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ نبوت نے
یہ پاکستان بیچنے سے انکار کر دیا ہے، اس نے کہا مت گھبرا. اس نے جھوٹے گواہ تیار کیے. سنیے ایزیبل کی بات بتا رہا ہوں. اصل میں یہ جو ایزیبل پرانے عہد نامے کی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یسوع نے تھواتیرا کی کلیسیا کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ہے. اس نے کہا مت گھبرا، اور اس نے ایسا کیا، جھوٹے گواہ تیار کروا کے اس پہ الزام لگا کے نبوت کو سنسار کر دیا گیا، سنسار کروا دیا، اور یوں اس کے پاکستان پہ قبضہ کر لیا، اسے اپنے محل کے ساتھ شامل کر لیا. لالچ، لاکھوں کروڑوں کا مالک، اور ایک پاکستان پہ قبضہ کر لیا اور قتل بھی کروا دیا جھوٹے گواہ تیار کرا کے. ایزیبل ایک ایسی عورت ہے جو ایلیا کے پیچھے پڑ گئی. ایلیا کیسا نبی تھا کس کو پتا ہے؟ جو خدا سے کہتا ہے وہ آسمان سے آگ نازل کرتا ہے. ایلیا وہ نبی ہے جس نے بارش کو روک دیا. پھر ایلیا وہ نبی ہے جس کو خدا بھوکا نہیں رکھنا چاہتا. کوے اس کے لیے گوشت لے کے آتے ہیں، روٹی لے کے آتے ہیں. اس عورت نے، ایزیبل نے ایلیا کو حکم دیا کہ اس کو کہ یہاں سے اس ملک سے بھاگ جا، اور پھر اس کی جان کی دشمنوں کی اس کو قتل کرنا چاہا. ایک اور بات، 850 جھوٹے نبی جو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، ان کو یہ مالی طور سے سپورٹ کرتی تھی. وہ اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. اور پھر ایلیا نے، اصل میں ہوا کیا، ایلیا کو کیوں یہ پیچھے پڑ گئی؟ ایلیا نے، آپ کہانی پڑھ لیں سلاطین کی کتاب میں، ایلیا نے جب کہا کہ دیکھا جائے گا کہ یہ کیا اس کا نام ہے، ایزیبل کا خدا سچا ہے یا میرا خدا سچا ہے، آج مقابلہ ہو جائے، دیکھ لیں گے ایزیبل کا بال جس کی وہ پرستش کرتی ہے وہ سچا ہے یا ہمارا اسرائیل کا خدا سچا ہے. اور پھر وہ ایک مقابلہ ہوا، اور مقابلہ یہ ہوا کہ ایلیا نے آسمان سے دعا کی، آگ نازل ہوئی اور قربانی کو چٹ کر گئی. اور دوسری طرف ان کو کہا گیا تھا اگر تمہارا دیوتا بھی اتنا ہے تو اس سے کہو کہ آگ نازل کرے، اور وہ آگ نازل کیا کر سکے؟ وہ پیٹتے رہے، چلاتے رہے بال کے پجاری، اور کچھ بھی نہ ہوا. اور پھر کیا ہوا؟ اس نے، ایلیا نے جب ایسا منظر آیا تو ایلیا نے 400 جھوٹے نبی جو ایزیبل کے تھے ان کو قتل کروا دیا. یہ خدا کی طرف سے تھا. تو باقی 450 رہ گئے. ابھی تک اس کے ساتھ یہ 450 نبی تھے. جی سنیے، اور کیا کرتی تھی یہ کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، سمجھوتا. کہتی تھی ٹھیک ہے تم اسرائیلی ہو، امت کو حکومت ہی سنبھالی ہوئی تھی ایک طرح سے. کہتی ٹھیک ہے تم اسرائیلی ہو، لیکن فرق کیا پڑتا ہے، چلیں اپنے خدا کی بھی عبادت کر لیا کرو، اور میرا بال، اس کو بال جو دیوتا کا نام ہے جو میں اپنے باؤ اجداد سے لے کے آئی ہوں، اس کی بھی پرستش کر لو. فرق کیا پڑتا ہے، اس کو بھی رکھ لو، اس کو بھی رکھ لو، اور میں بادشاہ کی بیوی ہوں، تھوڑا میرا بھی خیال کرو، اس سے بھی رکھ لو اور اسے بھی رکھ لو. آج کلیسیا میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں چلے ہم خدا کے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر قربانی کا گوشت کھا لیں، کسی کا دل نہ دکھ جائے. ایسے ہی لوگ سوچتے ہیں نا، کسی کا دل دکھ جائے گا، کیا فائدہ ہے قربانی کا گوشت کھا لیں. یہ عورت قربانی کا گوشت کھانے کی تعلیم دیتی تھی. اب آپ کہیں گے اس وقت تو اسلام تھا ہی نہیں، تو اس گوشت کی بات نہیں ہو رہی تھی. اس وقت بتوں کے آگے جو قربانیاں پیش کی جاتی تھی اس کا گوشت کھانے کی یہ ترغیب دیتی تھی، اور لوگوں سے کہتی تھی کھاؤ اسے. تو یہ ساری باتیں سنیں، بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے دسترخوان اور شیطان کے دسترخوان دونوں میں شریک ہوں، یا خدا کو رکھیں یا شیطان کو رکھیں. یہ سمجھوتا کرنے والی کلیسیا ہے. اب سنیں، یسوع نے کیوں کہا کہ تو نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دیا ہے، وہ تو پرانے عہد میں کی تھی. تو یہاں کہاں سے آ گئی؟ یہاں ایک ٹائٹل یسوع نے دیا ہے کہ ایسی عورت، نام اس کا پتہ نہیں کیا تھا، تھواتیرا میں نہ جانے کیا عورت کا نام تھا، لیکن ایک عورت تھی، اس کی کرتوت، اس کے کام اس ایزیبل جیسے تھے جو اخیب کی بیوی تھی پرانے عہد نامے والی. جیسے یسوع مسیح نے پھر نام ہی وہ دے دیا کہ تو نے ایزیبل کو رکھا ہوا ہے، تو نے اسے رہنے دیا ہے. اس کا مطلب ہے کمپرومائز، سمجھوتا. بہت سی کلیسیاں آج بھی سمجھوتا کر لیتی ہیں. ایسی کلیسیاں میں نے دیکھی ہیں، 3 بیویاں رکھنے والے شخص، ان کو کلیسیا میں عہدے دیے ہوئے ہیں. شاید وہ
या चंदे ज्यादा देते हैं या क्या वजह, और उसको ओहदा दिया हुआ है, कलीसिया में पर्सनल इख्तियार है, वो कलीसिया में वो अहम जिम्मेदारियां रखते हैं, और पास्टर बर्दाश्त किए हुए हैं और दूसरों को गलत तालीम की तरफ राग़िब कर रहे हैं। समझौता, कंप्रोमाइज, इस कलीसिया में कंप्रोमाइज था कि इस औरत को उसने रहने दिया, मतलब है कि उसे कबूल किया, और वो अंदर ही अंदर वो क्या कर रहे हैं कि अपना जाल बुन रही है, अंदर कलीसिया के अंदर गलत तालीम फैला रही है, लोगों को कह रही है बुतों की कुर्बानी खा लो। खवातीरा की बात कर रहा हूं। इस कलीसिया में ये औरत जो एजिबल का करैक्टर रखती है, इस कलीसिया में रहती थी। बहनों भाइयों सुने, आपकी कलीसिया में अगर कभी ऐसा हो कि कोई शख्स उठकर, वहां तो औरत थी, यहां कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, काश कि हमारी इस कलीसिया में ना हो, लेकिन हो सकता है कि अंदर ही अंदर नजर रखें कि कोई 4 लोगों को जमा करके कोई अपनी नई तालीम ना फैला रहा हो। इधर हम स्टेज पे कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, कलाम कुछ सुनाते हैं, और वो 4 लोगों को बिठा के अलहदा से गए कि ठीक है पास्टर साहब जो सुनाते हैं बाइबल अपनी जगह पे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ये भी कर लें, वो भी कर लें और ये भी कर लें। कंप्रोमाइज, ये औरत कंप्रोमाइज, इस औरत के साथ उन्होंने समझौता कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया, और खुदा को इससे शिकायत है। एजिबल एक किरदार है जो आज भी कलीसियाओं में है। हरामकारी क्या का मतलब क्या है? हरामकारी का मतलब है कि खुदा को छोड़ के किसी और की परस्तिश करना, और ये कलीसिया के अंदर एक औरत ऐसी है जो कलीसिया में रहकर लोगों को हरामकारी की तरबियत देती थी, और यीशु ने कहा मुझे तुझसे शिकायत है, तूने इस औरत को रहने दिया। और आगे लिखा है मैंने इससे बड़ी मोहलत दी है, मैंने कई बार इस औरत से कहा तौबा कर ले, इससे नहीं की। और कैसे कहा होगा? शायद खादम के जरिए से, इसी जो कलीसिया का मैसेंजर है उसके जरिए से, शायद बाहर से कोई खादम आ गया हो, शायद किसी और के जरिए से, शायद खाद के जरिए से, किसी ना किसी तरीके से बार बार खुदा ने इस औरत को जो थवातीरा की कलीसिया में थी कहा कि बाज आए अपने गुनाह से। और इमसाल की किताब 29 बाब, सुनिए, आप घर जाके पढ़ लीजिए, इमसाल की किताब 29 बाब की पहली आयत में लिखा है जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करेगा नागहा बर्बाद कर दिया जाएगा। और यीशु ने यही कहा कि इसको बार बार मोहलत दी है, अब मैं क्या करूंगा, अब ये करूंगा। सुने वो क्या कहता है यीशु मसीह, क्या सजा इस औरत को दूंगा। लिखा है कि मैंने इसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर अपनी हरामकारी से बाज नहीं आती। और लिखा है मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बिस्तरे मर्ग में डाल देता हूं। मैं ऐसी औरत को जो कलीसिया में है, जिसके साथ समझौता किया पास्टर ने, उसको रोका नहीं है, जो मसीह की कलीसिया में होते हुए हरामकारी और गलत तालीम दे रही है, मैं इसको बिस्तर में डालता हूं। मुराद ये है कि ये अपाहज हो जाएगी, ये चलने फिरने से रह जाएगी। और जो लोग इसके साथ जिना करते हैं, ये जिना जरूरी नहीं है कि जिनसी गुनाह है, लेकिन यहां जिना का मतलब है, ये भी जिना का मतलब है खुदा को छोड़ के किसी और की पूजा करना। ये रूहानी हरामकारी है। जो लोग उसके साथ मिलकर जिना करते हैं, जो उसके साथ जिना करते हैं, ये खुदा कहते हैं कि मैं उनको भी मारूंगा और आगे उनकी औलाद को भी। इसका मतलब है खुदा को कतई पसंद नहीं है कि उसकी कलीसिया में हरामकारी हो। अब आप कहेंगे हम तो ऐसे है ही नहीं है, हम तो बिलीवर हैं, लेकिन याद रखिए अगर खवातीरा की कलीसिया में हो सकता है तो आज पाकिस्तान की किसी कलीसिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अमेरिका की कलीसिया में क्यों नहीं हो सकता, और किसी दुनिया के किसी और शहर में क्यों नहीं हो सकता है। अगर खवातीरा में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसलिए याद रखें, अगर आप देखते हैं कि आपके अंदर कोई कड़वी जड़ फूट रही है, अपने पास्टर को बताएं और फिर उस कड़वी जड़ से बाज रहे, हरामकारी से बाज आए, वरना बाइबल में लिखा है सजा मिलेगी। तो याद रखें, ये सजा तो बिस्तर में डाल दूंगा, टांगे टूट जाएंगी, अपाहज हो जाएगी, ये तो इतनी सजा नहीं है। असल सजा तो एक और है, ये तो आरजी सजा है, ये तो जमीन पे सजा है। इसका मतलब है, लेकिन अगर हो सकता है कि जमीन पे ना भी सजा मिले, लेकिन एक सजा
करना तो वाजिबी है। जब यीशु मसीह आएगा वो कहेगा ऐ मलाऊ लोग उस जहन्नुम में चले जाओ जो इब्लीस के लिए तैयार किया गया, जहन्नुम में आग की जलती भट्टी में फेंक दिया जाएगा। बिलीवर कलीसिया के मेंबर निजात याफ्ता ईमान से शुरू किया और कंप्रोमाइज कर लिया। और ये जानिया के बारे में एक आयत है, लिखा है साल की किताब में 6वें बाब में, जानिया कीमती जान का शिकार करती है, कीमती जान का शिकार करती है। इस औरत ने कीमती जान ने पता नहीं कितनी कीमती जानों को बर्बाद किया, उनको गुनाह की तालीम दी। शायद कलीसिया में कोई एल्डर था, उसको इसने घेरा और कहा जी छोड़ो पास्टर साहब को छोड़ो जी, वो तो उन्होंने आदत है तो वादी कलाम सलाम दे लेते हैं। उसने किसी एल्डर को पकड़ा या शायद किसी डीकन को पकड़ा या क्वायर के मेंबर को पकड़ लिया या किसी बहन को पकड़ लिया और उनको गलत तालीम देती रही। और याद रखें कि ये कीमती जानों का शिकार करते हैं, आप इन लोगों से बचें। और अगर हमारी कलीसिया में नहीं तो बाहर से भी आपको नजर आ सकते हैं, ऐसे लोगों से बचे। और लिखा है ज़िना करने वालियों और ज़िना करने वालों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दुनिया से मोहब्बत रखना खुदा से दुश्मनी रखना है। तो इस कलीसिया में दुनिया से मोहब्बत की जाती थी, और ये मोहब्बत का मतलब क्या है? गुनाह वाली मोहब्बत। दुनिया से मोहब्बत का मतलब है दुनिया के कामों से मोहब्बत। और आगे सुनिए इस औरत के बारे में, बिस्तर में डालता हूं और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, नस्ल दुआ, और सब कलीसिया को मालूम हो जाएगा कि मैं दिलों और गुर्दों को जांचने वाला हूं। फिर आगे सुनिए, आगे लिखा है थवातीरा के बाकी लोगों से जो इस तालीम को नहीं मानते मैं और बोझ नहीं डालूंगा। यीशु मसीह को दोनों नजर आ रहे हैं। आंखें कैसी है उसकी? आंख के बोली आंख कैसी है? आंख के तो यीशु मसीह को नजर आ रहे हैं। बाकी लोग कहते हैं हाँ अलबत्ता थवातीरा में ऐसे लोग हैं जो एजेबल की तालीम को नहीं मानते, जो बुतों की कुर्बानियां नहीं खाते, जो कुर्बानी के गोश्त में शरीक नहीं होते और हरामकारी नहीं करते, खुदा को छोड़ के किसी और की प्रस्तुत नहीं करते, बाल की प्रस्तुत नहीं करते, डामाडोल या दो दिले नहीं है, दोगले नहीं है, खुदा को भी रख ले और शैतान को भी, जो खालिस है। यीशु कहता है मुझे पता है तुम में थवातीरा तुम में अच्छे लोग भी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जो बाकी है मैं आप पे बोझ नहीं डालता, जो कुछ है उसे थामे रहो। इसका मतलब है इसे जाने न देना, ईमान है उसमें कायम रहना, मोहब्बत है उसमें कायम रहना, सब्र है उसमें कायम रहना, खिदमत है उसमें कायम रहना, और क्या जो नेक काम है उनमें कायम रहना, बल्कि ये काम बढ़ते चले जाएं, इसे छोड़ नहीं देना। मैं और बोझ नहीं डालना चाहता, यीशु मसीह कहता है। और सुने आगे, और आगे लिखा है जो मेरे तुम्हारे पास है उसे थामे रहे। जो गालिब आए, मैं खत्म करना चाहूंगा आज के पैगाम को, जो गालिब आए, जो गालिब आ जाए, समझौता ना करे, डामाडोल दो दिला नहीं, एक ही कलीसिया में दो ख्यालात के लोग नहीं, तो जो गालिब आए उसको क्या दूंगा? सुनिए, जो गालिब आए मैं उसे कामों के मुताबिक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। इख्तियार दूंगा। जब यीशु मसीह आएगा आप 1000 साल सल्तनत में उसके साथ सल्तनत करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके आगे कुछ और भी लिखा है, और जैसे मैं लोहे की असा से हुकूमत करता हूं मेरे साथ हुकूमत करेंगे। और उसके बाद आगे लिखा है कि मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। बोले हालेलुया, बोले सुबह का सितारा, सब बोले सुबह का सितारा, बच्चे को नहीं बोल रहे, बोले सुबह का सितारा, मॉर्निंग स्टार। यीशु मसीह कहता है जो गालिब आए मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। अब आप सुबह का सितारा जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लूसीफर जो बाद में शैतान बन गया, जब वो आसमान में था, जब खुदावंद की परस्तिश करता था, तो हिस्कियल में उसके लिए लिखा है वो एक रोशन सितारा था। क्या था वो? एक रोशन सितारा।
तो याद रखें, जो गालिब आए, जैसे लूसीफर शैतान बनने से पहले एक रोशन सितारा था, मैं से वो रोशन सितारा बना दूंगा। बोलिए हालेलुया। लूसीफर एक बड़े मर्तबे में था, सारे फरिश्तों में उसका आला मुकाम था, दानिश में बाकमाल था, हुस्न में बाकमाल था, परस्तिश में किसी से कम नहीं था। और उसको हिजकिय्याह में कहा सुबह का रोशन सितारा, वो एक रोशन सितारा था। लिखा है कि मैं जो गालिब आए उसे रोशन सितारा दूंगा। इसका मतलब है जैसे लूसीफर गुनाह करने से पहले आसमान पर खुदा की सल्तनत में, बादशाह में, आसमान पर फरिश्तों के साथ मिलकर प्रस्तिश करता था और वो एक रोशन सितारा था, मैं तुम्हें भी रोशन सितारा बना दूंगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। रोशन सितारा और भी कहूं, यीशु मसीह का नाम भी रोशन सितारा है, सुबह का सितारा, मॉर्निंग स्टार। मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत, वहां यीशु के बारे में लिखा है यीशु सुबह का चमकता हुआ सितारा है। सब कहिए सुबह का चमकता हुआ सितारा, सुबह का चमकता हुआ ब्राइट मॉर्निंग स्टार। बोलिए ब्राइट मॉर्निंग स्टार। यीशु मसीह ब्राइट मॉर्निंग स्टार है, सुबह का चमकता हुआ सितारा है। इसका मतलब है वो सुबह का चमकता हुआ सितारा खुद है, हमें भी सुबह का चमकता हुआ सितारा देगा। ये क्या बात होगी? वो खुद सुबह का चमकता हुआ सितारा, हमें भी वो सुबह का चमकता हुआ सितारा देगा। इसका मतलब क्या है? वो अपना आप हमें दे देगा। बोलिए हालेलुया। अपना आप हमें दे, उसने एक बार अपना आप हमें दे दिया। कब दिया? सलीब पर अपना आप कुर्बान कर दिया और आखिरत में उसकी बादशाह में हम उसके बच्चे, उसके बंदे, उसके प्यारे, उसका मुंह देखेंगे। और जैसे वो सुबह का रोशन सितारा, उसने हमें भी रोशन सितारा बना देगा और हम चमकेंगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक और हवाला बताना चाहता हूं, दानियल की किताब पुराने नामे में 12वां बाब पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। पहली और दूसरी आयत में लिखा है कि वो बतेरे जिनकी कोशिश से बहुत से लोग सादिक हो गए। पढ़ लीजिए बाद में घर जाके, दानियल की किताब 12वां बाब दूसरी है, जिनकी कोशिश से बतेरे लोग जो गुनाह से बच गए और रोशन हुए, लिखा है कि वो सितारों की मानद चमकेंगे। बोलिए हालेलुया। 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 सितारों की मानद चमकेंगे। अगर गालिब आए सितारों की मानद चमकेंगे। और मैंने ये भी पढ़ा और सुना है कि जितनी रुएं आप बचाएंगे उतने सितारे आपको मिलते चले जाएंगे। हालेलुया। सब बोले आसमान में हम सब बराबर होंगे, सब उसकी हजूरी में होंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। जिन्हें ज्यादा रुआ जितियां ने, जिन्होंने ज्यादा काम किया है, जिन्होंने ज्यादा लोगों मसीह ने कोल लिया है, उन्होंने सिर पे बहुत सारे सितारे चमक रहे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें सुबह का रोशन सितारा दूंगा जो गालिब आएंगे। और फिर आगे लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बहनों, कितने कितने कान है? सबके कान है। मैं कहूंगा से अपने कान को हाथ लगाएं तो अच्छा ही लगेगा, ऐसा लगेगा कोई वीडियो बन जाए कि ये अपना कान खींच रहे हैं, तो ऐसा लगे। सिर्फ मुझे दिखाएं, हाथ खड़ा करके बताएं किस किस के कान है। तो आपके कानों के जरिए से आवाज आपके दिल में गई है ना? गई कि नहीं? तो लिखा है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। अगर आज उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करें। आपने आपके कानों के साथ खुदा का कलाम सुना है। यूना की इंजील में लिखा है, यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरी सुनती हैं। कान है ना, तो कानों को बंद ना करें, इन कानों को बंद ना करें। और जैसे मुहावरा मशहूर है, हालांकि ऐसा होता नहीं, एक से सुन के दूसरे से निकालना, लेकिन मुहावरा बना हुआ है एक कान से सुन के दूसरे से निकाल लेते हैं। तो बात यह, इसका मतलब क्या है कि सुन सुन के वो सुन हो गए हैं, अमल नहीं करते, ठीक हो गए हैं। और यहाँ लिखा जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। क्या फरमाता है? जो गालिब आए मैं उसे सुबह का रोशन